Myself, Balakeerthiga, Assistant Professor from Department of Psychology, SFR College for Women, Sivagasi. Today we will dive into a fascinating concept of learning theories. Prominent psychologists like Pavlov, Skinner and Bandura had contributed a lot in this field. Let's start with classical conditioning. Classical conditioning is also known as Pavlovian conditioning. Classical conditioning அப்படின்றது ஒரு form of learning. It happens with an association between an neutral stimulus and an naturally occurring stimulus. அதாவது நேச்சுரலாக நடக்கிற விஷயத்துக்கு கூட ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸையும் நம்ம சேர்த்து வைக்கும்போது லேர்னிங் நடக்கும் அப்படின்றது தான் பாவ்லோவோட கான்செப்ட். இதை அவரோட கிளாசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் டாக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் மூலமாக இதை அவர் சொல்லியிருப்பாரு. இதில் நிறைய கீ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. First, unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus is a naturally occurring stimulus that triggers an automatic response. Then neutral stimulus. Neutral stimulus அப்படின்றது that does not trigger any response before conditioning. Then conditioned stimulus. Conditioned stimulus is once a neutral stimulus that triggers and response after conditioning. Then unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus அப்படின்றது ஒரு automatic response that is happen when unconditioned stimulus is present. Then conditioned response. Conditioned response அப்படின்றது ஒரு learned response that happens after conditioning or learning. Then how classical conditioning works. Classical conditioning happens through three phases: before conditioning, during conditioning and after conditioning. Before conditioningல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு unconditioned stimulus, that is naturally occurring stimulus ஒரு automatic response trigger பண்ணும். That happens in before conditioning. At this point the neutral stimulus have no effect on the response. During conditioning அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட unconditioned stimuluஸும் neutral stimuluஸையும் ரிப்பீட்டடாக பேர் பண்ணுவாங்க. At this point neutral stimulus become an conditioned stimulus. The conditioned stimulus ஒரு conditioned response ட்ரிகர் பண்ணுறது தான் இந்த during condition அப்போ நம்மளுக்கு நடக்கும். Next after conditioning. After conditioning the conditioned stimulus alone triggers and conditioned response. நம்ம முன்னாடி நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸா இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போ conditioned stimulus சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. அந்த conditioned stimulus alone triggers and conditioned response. இந்த ப்ராசஸை அவர் கிளாசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் டாக்ஸ் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாரு. தட் இஸ் பிஃபோர் கண்டிஷனிங் அப்போ ஒரு அன்கண்டிஷன் ஸ்டிமுலஸ், தட் இஸ் ஃபுட்டை மட்டும் நம்ம ஒரு டாகுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது சலைவேட் பண்ணும். இந்த இடத்துல அந்த சலைவேஷன்றது தான் அன்கண்டிஷன்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அதே பிஃபோர் கண்டிஷனிங் அப்போ நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸ், தட் இஸ் பெல்லை மட்டும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது there is no response takes place. This two process happens during before conditioning. Then during conditioning அப்போ தான் நம்மளோட பெல்லையும் ஃபுட்டையும், அதாவது நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸையும் அன்கண்டிஷன் ஸ்டிமுலஸையும் பேர் பண்ணும்போது it produce an salivation, that is an unconditioned response. இந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ கண்டிஷனாக நடக்குது. தென் ஆஃப்டர் கண்டிஷனிங் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா conditioned stimulus, that is once a neutral stimulus that alone triggers an conditioned response. இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு கண்டிஷனிங் நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் நடக்கும். That is conditioned stimulus alone triggers and conditioned response. இதுதான் classical conditioning. So classical conditioning மூலமா என்ன சொல்றாங்க, learning takes place as association takes place with the neutral stimulus and unconditioned stimulus. அதாவது நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸும் அன்கண்டிஷன் ஸ்டிமுலஸும் சேர்ந்து நமக்கு கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் மூலமாக சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் அப்படின்றத இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் அசோசியேஷன் மேட் பிட்வீன் அண்ட் பிஹேவியர் அண்ட் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ். ஒரு பிஹேவியரை ஒரு இண்டிவிஜுவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட கான்சிக்வன்சஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிஹேவியர் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு முடிவாகும். ஸோ இதை சொன்னவங்க பிஎஃப் ஸ்கின்னர். ஸ்கின்னர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் சொல்லியிருப்பாங்க. ரெஸ்பாண்டன்ட் பிஹேவியர், ஆப்பரண்ட் பிஹேவியர். ரெஸ்பாண்டன்ட் பிஹேவியர் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் பிஹேவியர். ஸோ நம்ம ஒரு ஹாட் பேன் மேலே நம்ம கையை வச்சோம்னா உடனடியாக நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பேர் ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெஸ்பாண்டன்ட் பிஹேவியர் சொல்லுவாங்க. ஆப்பரண்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஆர் லேர்ன்டு பிஹேவியர். ஸோ நம்மளோட கான்சியஸ் கண்ட்ரோலோட எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணாலும் தட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் ஆப்பரண்ட் பிஹேவியர். ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஸோ ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும். ஒரு விஷயமோட லைக்லிஹுட் இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகணுமா அப்படின்றத நம்மளோட ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் பனிஷ்மெண்ட்டும் தான் டிசைட் பண்ணும். தட் இஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப்டர் த பிஹேவியர். ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பிஹேவியரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற விஷயம். இதையும் ரெண்டு கேசஸ்ல கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்.
பாசிட்டிவ் reinforcement அப்படின்னா என்னன்னா, பாசிட்டிவ் in the sense that is application, negative in the sense it's removing. பாசிட்டிவ் reinforcement அப்படின்னா ஒரு ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்டையோ இல்லை அவுட்கமையோ ஒரு பிஹேவியர் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கொடுத்து அந்த பிஹேவியரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளான ஒரு ஈவெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்து அதோட அந்த நல்ல மார்க் இருக்கிற விஷயம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. அதே நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அவங்க லைஃப்பில் இருக்க ஒரு அன்ஃபேவரபிள் ஆர் அன்பிளசன்ட் ஈவெண்ட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த பிஹேவியரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது. ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு பிஹேவியரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க. பாசிட்டிவ் அப்ளிகேஷன், நெகட்டிவ் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் அன்பிளசன்ட் ஸ்டிமுலஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கோ வித் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு அட்வர்ஸ் ஆர் அன்பிளசன்ட் ஈவெண்ட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதோ இல்லை எடுக்கிறது மூலமாகவோ நம்ம அவங்களோட பிஹேவியரை வந்து குறைக்கிறதுக்காக கொடுக்கறது வந்து பனிஷ்மெண்ட். பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு அன்பிளசன்ட் ஸ்டிமுலஸ் ஆர் அன்ஃபேவரபிளான ஈவெண்ட்டை ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களோட பிஹேவியரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது. குழந்தை வந்து தப்பு பண்ணும்போது அவங்க அம்மா வந்து அடித்து அந்த பிஹேவியரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி. நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு பிளசண்டான விஷயத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலமாக, அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் எ பிளசன்ட் ஈவெண்ட் ஃப்ரம் அன் இண்டிவிஜுவல் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த பிஹேவியர். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சைல்டு வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க மொபைலை வந்து வாங்கிக்கிறது, அதாவது அவங்கள்ட்ட இருக்க மொபைல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிளசண்டான ஈவெண்ட், அந்த ஈவெண்ட்டை அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறது மூலமாக அந்த பிஹேவியரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் இன் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஸோ இது வந்து ஸ்கின்னர் பாக்ஸ். ஸ்கின்னர் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷனிங் அப்படின்றத இந்த பாக்ஸ் மூலமாக தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு ரேட்டை வந்து வச்சுருவாங்க. இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லிவர் வந்து இருக்கும். ஒன்று க்ரீன் லிவர், ஒன்று ரெட் லிவர். க்ரீன் லிவர் இண்டிகேட்ஸ் த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெட் லிவர் இண்டிகேட்ஸ் த பனிஷ்மெண்ட். ஸோ எப்போ அந்த ரேட் வந்து அந்த க்ரீன் லிவரை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க. அதே வந்து அந்த ரெட் கலர் லிவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட், அதாவது ஷாக் வந்து அந்த ரேட்டுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த ரேட் வந்து க்ரீன் லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்ற சென்ஸ் வந்து அந்த ரேட் அந்த பிஹேவியரை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதே ஒரு தடவை வந்து அந்த ரெட் லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு ஷாக் வந்து கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ரேட் வந்து மறுபடியும் அந்த பிஹேவியரை வந்து பண்ணியிருக்காது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக அவர் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் மூலமாக நமக்கு வந்து லேர்னிங் வந்து நடக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாரு. கான்சிக்வன்சஸ் matters. Then social learning theory. Social learning அப்படின்றத சொன்னவங்க வந்து ஆல்பர்ட் பண்டோரா. இவரோட தியரியில என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து அப்சர்விங் அதர் பீப்புள் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் வாட் தே கெயின் ஃப்ரம் தட் பிஹேவியர். அதாவது இவரும் கான்சிக்வன்சஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியர் வந்து இதாகும். ஸோ என்விரான்மெண்ட்ல நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதில் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுற இண்டிவிஜுவலுக்கு எந்த மாதிரி கான்சிக்வன்சஸ் நடக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்கு. பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேரண்ட் வந்து ஒரு வாலண்டியராக ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ரைஸ் கிடைக்குது. அதை அந்த சில்ட்ரன் பார்த்து ஸோ நம்மளும் வந்து யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணால் இது வந்து நமக்கும் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த பிஹேவியரை ரிப்பீட் பண்ணுறது. நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ ஒரு அடலசன்ஸ் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத இன்னொரு அடலசன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு ஸோ நம்மளும் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நெகட்டிவ் வேல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறது. இந்த அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து 4 ஸ்டெப்ஸில் வந்து நடக்கும். அட்டென்ஷன், ரிட்டென்ஷன், ரீப்ரொடக்ஷன், மோட்டிவேஷன். அட்டென்ஷன் இஸ் சிம்பிளி கான்சியஸ் அட்டெண்டிங் அண்ட் பிஹேவியர். ரிட்டென்ஷன் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டோர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை திரும்ப எடுத்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கறது. ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணுற விஷயத்த நம்ம திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கறது. ரியல் லைஃபாக ஃபிசிக்கலாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ண பிஹேவியரை திரும்ப ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்கறது வந்து மோட்டார் ரீப்ரொடக்ஷன். மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா ட்ரைவ். ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்குனாலுமே நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அட்டென்ஷன், ரிட்டென்ஷன், ரீப்ரொடக்ஷன், மோட்டிவேஷன். இந்த 4 ஸ்டெப்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த 3 தியரிஸ் மூலமாகவும் இந்த 3 சைக்காலஜிஸ்ட் லேர்னிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. தேங்க்யூ.